आओ श्रीमान संत बाबा गुरजीत सिंह जी, संत बाबा गुरचरण सिंह जी नानकसर कलेरा तो उन्हां दा हजूरी रागी जत्था भाई बिंदर सिंह जी नानकसर ठाठ राजस्थान गंगानगर करनपुर तहसील तो जिथों साडा बचपन शुरू होया है उस इलाके दे विचों आए ने। जियों आया कहने ते ये आप जी नूं कीर्तन राही गुरमत विचारा राही बाबा जी दी घर दी उस्तत वडियाई आप जी नूं सुना करके निहाल करनगे। दूसरी बेनती मैनूं बीबियां दे वल ध्यान रखना पै रहा है कि ये पखे ने लिहाज नहीं करनी क्योंकि बहुत स्पीड दे नाल चल रहा है। अपनी चुन्नी दुपट्टा बचा के रखियो नहीं तो मेरा भी नाल कल्याण तुसी कर देना है क्योंकि साढ़े को सानू पता है क्योंकि गुरुद्वारा साहब पटड़िया साहब उत्थे असीं ये पखे लाने कई बारी बच्चे हथ ला दिंदे ने कोई किसी की चुन्नी फस जाती किथे कुछ हो जाता। ये तो दूर हो के बैठो ते जिहड़ियां कोले बैठियां बीबियां वो ध्यान रखन खास करके भी कोई बच्चा नेड़े ना जावे किसी का दुपट्टा इहदे कोले ना जावे। इस करके आप जी के चरणों के विच बेनती है कि अपनी अपनी जिम्मेदारी नूं समझो। सारे माई भाई के चरणों के विच बेनती है जल पानी छक करके ठंडे जल की छबील रस की छबील चाह का लंगर पकौड़ियां का लंगर चल रहा है तो गर्मी का मौसम है तो इस करके समागम जिहड़ा हौली हौली लेट हुंदा हुंदा अज दूसरे दिन का अज समागम आरंभ होया है ते कल नूं समाप्ति है। सतगुरु महाराज की कृपा करन सारी संगतां अरदास करो। संत बाबा सुखदेव सिंह जी डेरा रोमी भुच्चो कलां वाले वह भी आ करके आप सब संगतां दे दर्शन करन दीदारे करन और संगतां नूं आ करके गुरमत विचारा राही निहाल करन। दूसरी बेनती कल नूं खंडे बाटे दा अमर तैयार होएगा। जिन्हां माई भाई गुरमुख प्यारिਆਂ ने खंडे बाटे दा अमर छकना है बाहर सेवादार लंगर दे विच बैठे ने उन्हां कोले नाम लिखवा दिओ ते समय अनुसार पहुँच करके इशनान पानी करके ककार पा करके 10-11 बजे आरंभ होएगा ते फिर अमृत पान कराया जाएगा। संगतां दे चरणों दे विच बेनती है जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमर छकना है। मेन प्रयोजन इस संप्रदा दा यही है कि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों के नाल जोड़ना ते खंडे बाटे दा अमर छकाउणा। मेन यही मकसद है तुहानूं इत्थे बुलाउण दा इकत्तर करन दा ते 20-25 प्राणी हो गए ने। होर भी संगतां दे चरणों विच बेनती है जिन्हां ने खंडे बाटे दा अमर छकना है गुरु के जहाजे चढ़ना है ते अपनी तैयारी करके आयो। इन्नियां क बेनतियां प्रवान करियो। आओ गुरमुख प्यारिਆਂ पासों शब्द कीर्तन सरवण करिए। जिन्ना चिर बाबा बांका सिंह जी नहीं पहुँचते उन्ना चिर इन्हां दा समय ये हाजरी लवाउणगे ते उस तो बाद बाबा बांका सिंह जी पहुँचणगे। भाई महताब सिंह जी पिंडर ढाडी जत्था वो भी इत्थे पहुँच रहे ने उन्होंने भी हाजरी भरनी है। ढाडी वारा राही उन्होंने निहाल करना है। सारियां संगतां नूं दूर दरेडे तो जिन्ने भी पहुँचियां ने सब नूं जीओ आया आख्या जाता है। कोटान कोट धन्नवाद धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का जिन्हों ने समा बख्शिया है टाइम बख्शिया है। आप सब संगतां ने दर्शन दारे बख्शे ने। आओ गुरमुख प्यारिਆਂ पासों कीर्तन सरवण करिए जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु 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 जी वाहिगुरु वाहिगुरु जी वाहिगुरु 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 सगल द्वार को छाड़ के
जस गोविंद दास तुहार। खोल दो आवाज, खोल दो। तू मेरो मेर पर्वत स्वामी, ओट गही मैं तेरी, ना तुम डोलो ना हम गिरते, रख लीनी हर मेरी। निमाणे आदे मान गुरु, निताणे आदे ताण गुरु, ने ओटे आंदी ओट गुरु, ने आसरे आंदे आसरे, आनंद गुण निधान गुरु गरीब निवाज। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला। हम बारिक दीन, हम बारिक दीन, करो प्रतिपाला सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, सतगुर रखवाला, रखवाला। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर न जाना। मधुसूदन मेरे मन तन प्राणा, हो हर बिन दूजा अवर न जाना। सज्जन संत मिले लट भागी, सज्जन संत मिले रट भागी, मैं हर प्रभु प्यारा, मैं हर प्रभु प्यारा। दस जीव सतगुर रखवाला, मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर
ਪਾਰ ਪਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਹੋ ਮਨ ਤਨ ਖੋਜੀ ਪਾਰ ਪਰਾਈ, ਜੋ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਮਿਲੇ ਮੇਰੀ ਮਾਈ। ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਸਾਈ, ਮਿਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਖੋਜ ਸਾਈ। ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਬ, ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਰਬ ਵਸੈ ਹੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਰਖਵਾਲਾ। मेरा प्यारा प्रीतम सतगुर रखवाला, हम बारिक दीन करो प्रतिपाला। मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा, मेरा मात पिता गुर सतगुर पूरा। गुर जन मिल कमल, गुर जन मिल कमल बिगसै ही। सतगुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम। सतगुर रखवाला, सतगुर रखवाला। मैं बिन गुर देखे नींद न आवे, मेरे मन तन विद गुर फिर मोर गावे। हर हर दया करो गुर मेरो, हर हर दया करो गुर मेरो। जन नानक गुर मेरो, जन नानक गुर मेरो। ऐसे ही हो गुर रखवाला मेरा प्यारा प्रीतम, मेरा प्यारा प्रीतम। सतगुर
ਰਖਵਾਲਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਪੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਧੰਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਜੀ। ਦਸਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਜਗ ਜੋਤ ਚਾਵਰ ਛਤਰ ਤਖਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜੁੜ ਬੈਠੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਲਵਾਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਬੋਲ ਕੇ ਆਖੋ ਭਾਈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਥੋੜੀ ਟਰੈਵਲ ਕਰਦੇ ਯਾਰ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮਿਹਰਾਂ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਗੁਰਮਤਿ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਬਿਨ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦੀ ਆਤਮਾ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਮੈਲ ਨੂੰ ਧੋਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਜਪਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਮ ਇੱਕ ਸਾਬਣ ਸ਼ੈਂਪੂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਬਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤਨ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦੇ ਨਾਲ ਆਤਮਾ ਦੀ ਮੈਲ ਉਤਰਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸਰਣ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਲਿਖੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਜਿਉਣ ਦੀ ਆਸ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਤ੍ਰਿਗ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿਨ ਧੁਰ ਮਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲੇਖਾਸ।
ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਨਾ, ਮੰਨੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਤਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਦੀਆਂ ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਣੀ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਟੇਕ ਆਪਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪਿਆਰਾ ਸ਼ਬਦ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਬੜੇ ਅਰਥ ਨਿਕਲਦੇ ਆ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪੱਗ ਵਧੀਆ ਟਿਕਣ ਲੱਗ ਜੇ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੇਜ ਵਧੀਆ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਣ ਪੱਗ ਦੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸੋਹਣਾ ਸੂਟ ਪਾਇਆ ਫੱਬਦਾ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਧੀ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਸਾਧਨ ਨੂੰ, ਮੋਟਰਾਂ ਕਾਰਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਚਾ ਪਿਆਰਾ ਕਦੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ। ਤੇਰੇ ਬੰਕੇ ਲੋਏ ਨਦੰਤ ਰਸਾਲਾ, ਸੋਹਣੇ ਨੱਕ ਜਿਨ ਲੰਬੜੇ ਵਾਲਾ, ਕੰਚਨ ਕਾਇਆ ਸੋਨੇ ਕੀ ਢਾਲਾ, ਸੋਵਨ ਢਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਾਲਾ, ਜਪੋ ਤੁਸੀਂ ਸਹੇਲੀਓ, ਜਮ ਦੁਆਰ ਨਾ ਹੋ ਖੜੀਆਂ, ਸਿੱਖ ਸੁਣੋ ਮਹਿਲੀਓ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਤੇਰੀ ਚਾਲ ਸੁਹਾਵੀ, ਮਦਰਾੜੀ ਬਾਣੀ, ਕੋਕਨ ਕੋਕਲਾ, ਤਰਲ ਜਵਾਣੀ ਆਪ ਭਾਣੀ, ਇੱਛ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰੀ ਹੈ, ਸਾਰੰਗ ਜਿਉ ਪਗ ਧਰੇ, ਠਿਮ ਠਿਮ ਆਪ ਸੰਧੂਰੀ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰਾ। ਉਹਦੇ ਨੈਣ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਨੈਣ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੱਕਦਾ ਦੇਖਦਾ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਚਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇਖਦਾ ਇੰਨੀ ਬੇਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਨੋਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਬੋਲ ਇੰਨੇ ਪਿਆਰੇ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਲਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੁਰਮਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਰਖਵਾਲਾ, ਤੂੰ ਸਭਨੀ ਥਾਈ ਜਿੱਥੇ ਹੋ ਜਾਈ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸੇਵਕ ਨੂੰ ਉਸ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ, ਪਿਆਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਖੜਦਾ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸਾਖੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦੀ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਖੜਾ ਹੈ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਸਤੂਆਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀਵਾਨ ਸਜਦੇ, ਗੁਰਮਤਿ ਦੀਵਾਨ ਸਜਾਇਆ ਕਰਦੇ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀ ਐਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ। ਨਾਲ ਇਸੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕੀਤੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ। ਰਾਜੇ ਵਹਿਮੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹਰੇਕ ਗੱਲ ਤੇ ਕਟਾਕਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਰਾਜੇ ਨਾਭੇ ਨੇ, ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕਿੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੇ ਆਪਣੇ ਕੋ, ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਮੇਰੇ ਤੇ ਇੱਥੇ ਭੀੜ ਬਣੀ ਹੋਵੇ
ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਣ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਕਿਵੇਂ ਸਹਾਈ ਹੋਏਗਾ? ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਕਿਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਇੰਨੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ, ਇੰਨੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਹੁਕਮ ਕਰੇ ਤੇ ਸਿੱਖ ਦਾ ਬਚਾਅ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੇਰੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੀਰਤਨ ਦਰਬਾਰ ਸਜਦਾ ਸੀ। ਮਹਾਰਾਜਾ ਨਾਭਾ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਪੋਤਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ 2-3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਸੀ। ਸਵੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਹੋਈ। ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਗੋਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਖਿਡਾ ਰਹੀ ਸੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ, ਉਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਮੋਹਰਾ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਉਸ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬੀਬੀ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਲੈ ਜਾਓ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮਿਸਤਰੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਕਿ ਮਿਸਤਰੀ ਜੀ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪੋਤਾ ਵੇਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਦੇਖਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਰੰਗ ਵੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੱਦ ਕਾਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਹੋਵੇ, ਮੋਟਾ ਤਾਜ਼ਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਹੋਵੇ, ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਰਾਜੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਮਿਸਤਰੀ ਉਹ ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ। ਸਵੇਰ ਦੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕਦੇ ਆ ਨਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪੱਥਰ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਤੇ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਬਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਕੇ ਨਾ ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੂਤਾ ਮਾਤਾ ਕੀ ਆਸੀਸ, ਨਿਮਖ ਨ ਵਿਸਰੋ ਤੁਮਕੋ, ਹਰ ਹਰ ਸਦਾ ਭਜੋ ਜਗਦੀਸ਼। ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਰਾਜੇ ਨੇ ਦੂਰੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਚੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ ਕਿ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਗੋਦੀ ਚੱਕਿਆ। ਲੋਰੀਆਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਲੋਰੀਆਂ ਦਰਗਾਹ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੀਆਂ। ਕਿੰਨੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਦੇ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਤੱਕਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਆ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜੇ ਦਾ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਟਹਿਲਦਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਚਵੱਚਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਸ ਟੋਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ। ਰਾਜਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭੱਜਿਆ, ਉਸ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰੀ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ। ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਥਰ ਦਾ ਬੱਚਾ। ਸਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹ ਆਇਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਹੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹੈ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਡਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਵੇਖੇ, ਆਪਣੀ ਪੱਗ ਨਹੀਂ ਵੇਖੀ, ਪਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਜੁੱਤੀ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੱਬ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭੀੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪ ਜਾਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਕੇ ਗੁਰੂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ, ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰੇ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਆਪ ਕਿਉਂ ਜਾਂਦਾ? ਸਵਾਲ ਸੀ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਾ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਤੇਰਾ ਪੋਤਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਨੌਕਰ, ਤੇਰੇ ਸੰਤਰੀ, ਤੇਰੇ ਵਜ਼ੀਰ, ਤੇਰੀ ਫੌਜ ਸੀ, ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਤੈਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਛਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਸੀ? ਤੇ ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਜੇ ਮੇਰਾ ਅਸਲੀ ਦਾ ਪੋਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਿੱਚ 2 ਸਕਿੰਟ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ 2 ਮਿੰਟ ਲਾ ਦੇਣੇ ਸੀ, ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਨਿਕਲ ਜਾਣੇ ਸੀ, ਓਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦੀ ਜਾਨ ਨਿਕਲ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਬਚਾਇਆ, ਆਪ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬਸ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇਈ,
ਆਪਣਾ ਬਿਰਧ ਸੰਭਾਲੇ, ਹਾਥ ਦੇ ਰਾਖੈ ਆਪਣੇ ਕੋ ਸਾਸ ਸਾਸ ਪ੍ਰਤਪਾਲੇ। ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਲੇਟ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਫਿਰ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਆਖਾਂ, ਗੁਰੂ ਆਪ ਦੌੜ ਕੇ ਬਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਆਓ ਸਾਰੇ ਆਪਾਂ ਧਾਰਨਾ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਸਾਰੇ ਬੋਲਿਓ, ਆਪਣੀ ਆਪ ਫਰਿਆਦ ਬਣਾ ਕੇ, ਆਪਣੀ ਅਰਦਾਸ ਬਣਾ ਕੇ ਬੋਲਿਓ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਿਓ ਭਾਈ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ, 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 ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਏ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ, 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 ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ, ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਘੜੀ ਨਾ ਦਿਖਾਈ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਬਿਰਦ ਸੰਭਾਲ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸਤਿਗੁਰ ਰਖਵਾਲਾ, ਹਮ ਬਾਰਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਨਾਨਕਸਰ ਗਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਕਰੇ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੱਡੇ ਰੋੜਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਵੱਡੀ ਸੜਕ ਤੋਂ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਵੱਡੀ ਡਿਉੜੀ ਤੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੋਰਡ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਬੋਰਡਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖਾ, ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੜਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਗ੍ਰੰਥ, ਸਾਹਮਣੇ ਰਮਾਲਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਪੀੜਾ, ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਲਦ, ਸਾਹਮਣੇ ਅੱਖਰ, ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਗਜ਼, ਕੁਝ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਝੋਲੀ ਅੱਡਣੀ ਹੈ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਭਾਵਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਆ ਜੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇੱਕ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਗਏ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ
ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਭੋਲਾਪਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਬਚਨ ਪੜੇ ਡੰਡੋਤ ਬੰਧਨ ਅਨਕ ਬਾਰ, ਸਰਬ ਕਲਾ ਸਮਰੱਥ ਡੋਲਣ ਤੇ ਰਾਖੋ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਕਰ। ਦੋ ਭਰਾ ਉੱਠੇ ਤੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਖੋ ਤੁਸੀਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਕੀ ਨੇ? ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਅਰਥ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਵਾਲ ਉਹੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਗਲਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸੁਣੇਗਾ ਉਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰੇਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਬਚਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਸ਼ਲੋਕ ਵੀ ਪੜਿਆ, ਪਰ ਡੰਡੌਤ ਦੇ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ, ਅਰਥ ਕੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਦਾ? ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਿੱਧਾ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ, ਇਹਨੂੰ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਡੰਡੌਤ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਡੰਡੇ ਵਾਂਗ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੀ ਹਜੇ ਵੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਪਿਆ। ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਖੇਤੀ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਕਦੇ ਸੱਪ ਵੇਖਿਆ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੱਪ ਵੇਖੇ ਆ, ਮਾਰੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੱਬੇ ਵੀ ਬੜੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ? ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਜੀ ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਲ ਪੈਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜਦੋਂ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸੱਪ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦਾ? ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ? ਤੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਰੱਬ ਨੇ ਉਸ ਸੱਪ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਲਾਏ, ਬਸ ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਹੀ ਪੈਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੱਪ ਨੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੈਂਡਾ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਸੱਚ ਹੈ। ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਪ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਵੜਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਵਲ ਪਾ ਕੇ ਵੜਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ, ਉਦੋਂ ਵਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵਰਮੀ ਖੁੱਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਵਲ ਪਾ ਲੇ ਤਾਂ ਸੱਪ ਖੁੱਡ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ। ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਦੋਨੇ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਲ ਪਾਏ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਤੁਰ ਸਕਦਾ, ਵਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਲ ਕੱਢੇ ਬਿਨਾ ਨਹੀਂ ਵੜ ਸਕਦਾ? ਕਹਿੰਦੇ, ਜੀ ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਵਿਹਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਵੱਧ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਿਆਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਲ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਗੇਟ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਾਰੇ ਵਲ ਫੇਰ ਬਾਹਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵੇ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ। ਤੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢਣ ਦੇ, ਮਨ ਦੇ ਵਲ ਕੱਢਣ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਤਰੀਕਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ, ਹਮ ਬਾਰਿਕ ਦੀਨ ਕਰੋ ਪ੍ਰਤਪਾਲਾ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖਾ ਤੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇ। ਮੇਰਾ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਗੁਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ, ਗੁਰ ਜਲ ਮਿਲ ਕਮਲ ਵਿਕਸੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਲੇ ਭਾਏ ਸਹਿਜ ਸੁਭਾਏ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਵਚਨ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਧੰਨੇ ਸੇਵਿਆ ਬਾਲ ਬੁੱਧ। ਚਲਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਮਰ ਭਾਵੇਂ ਵਡੇਰੀ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੱਦ ਫੜ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਧੰਨਾ ਜੱਟ, ਕਿ ਐ ਭਗਵਾਨ ਐ ਠਾਕੁਰ, ਜੇ ਤੂੰ ਉਸ ਪੰਡਤ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀ ਸਕਦਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਕੀ ਖਰਾਬੀ ਹੈ? ਸੀ ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਲੀ ਜਿੱਦ ਕਿ ਮੈਂ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਗੁਰਾਂ ਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ।
ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਬਿਠਾ ਲਿਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਗੱਲ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ, ਯਕੀਨ ਦੀ, ਭਰੋਸੇ ਦੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਲਈਆਂ, ਸਾਰੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਨਕਸਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਗੁਰੂ ਵਰਤਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਅੱਖੀਂ ਡਿੱਠੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਉਹਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਵੀ ਦੇ ਦੇਈਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲ ਲਓ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂਸਰ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਦਾਰ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸਨ, ਤੇ ਉਹ ਸਰਦਾਰ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲੀ 3 ਜੀ ਸਨ ਘਰ ਦੇ। ਵੱਡਾ ਲੜਕਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਛੋਟਾ ਮੁੰਡਾ ਕੁਵਾਰਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਸ ਮਾਤਾ ਨੇ ਤੇ ਛੋਟੇ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ। 3-4 ਸਾਲ ਉਹ ਗੇੜੇ ਕੱਢਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਾ ਲੱਗਾ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਆ, ਜੋ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰ ਖਵਾ ਦਿਓ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਵੀ ਜ਼ਹਿਰ ਖਾ ਲਾ ਤੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਭੇਜਦੇ ਹੋ, ਕਹੇਗਾ ਲਿਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੁੱਠੇ ਸਿੱਧੇ ਕੰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਕੈਨੇਡਾ ਜਾਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਵੇਖਦਾ, ਇੱਧਰ ਸਾਰੇ ਚੱਲ ਪਏ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੈਠਾ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਲਾਵਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜੀ, 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, 3 ਅਰਦਾਸਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਵਿਆਹ ਕੱਚਾ ਕੀਤਾ। ਕੱਚਾ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਪੱਕਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੱਚਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਤੇਰੀ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਤਾਂ ਕੱਚੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਮੋਹਰ, ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਤੇ 2 ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਹੋ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਕੱਚਾ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਪਰ ਸਾਡੀ ਤਸੱਲੀ ਇਸ ਤਾਂ ਪੇਪਰ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਦੇ ਆ? ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਨੂੰਹ ਤੇ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਚਲੇ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਮਾਤਾ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਹੈਗੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਰਖਾ ਲਓ। ਨਾਲ ਹੀ ਪਿੰਡ ਸੀ ਨਾਨਕਸਰ ਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਘਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਨਕਸਰ ਰਖਾ ਲਓ। ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਾਣੀ ਸੁਣਿਓ। ਉਸ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 3 ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, 5-7 ਘੰਟੇ ਬਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣਨੀ ਉਹਨੇ। ਜਦੋਂ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਹੁਕਮਨਾਮਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੋਲੇ ਬੈਠਾ। ਹਜੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੇ ਅਰਦਾਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਮਾਲਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਪਲਕਾਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਨ ਵੱਜਿਆ, ਕੰਨ ਨੂੰ ਫੋਨ ਲਾਇਆ, ਮਾਤਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਮੈਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਵੀ 2-4 ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ, ਮਾਤਾ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਪਰ ਮਾਤਾ 3 ਦਿਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰ ਜਾਂ ਕੇ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇਨਾ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਨਾਰੀਅਲ ਲੈ ਗਈ, ਸਰੋਪਾ ਲੈ ਗਈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੈ ਗਈ, ਉਡੀਕਦੀ ਰਹੀ। 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਪਾਠ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਭੇਟਾ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਾਠ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਾਤਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸ, ਜਦੋਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਹੜਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਆ ਸੁਣਿਓ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ, ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੜੀ ਇੰਨੇ ਦਿਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਤੇ ਨੂੰਹ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੰਡਤ ਹੈ, ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟੇਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਿਨ ਭੋਗ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣੇ ਸੱਦਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੀ ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਏ? 1.5 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ, ਵੀਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਫੇਰ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਗਈ। ਬਾਬਾ ਹਰਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਖਤ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਭਗਤਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਬੇਬੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੇਖਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਉਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਾਠ ਰਖਾਇਆ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਤੇ ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੰਨੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਦੀ ਬਾਹ ਫੜ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਆ।
ਭਰੋਸਾ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਯਕੀਨ ਆਪ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਖੜਦੇ, ਫਿਰ ਮਿਹਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬੇ ਪੈਸੇ ਖਾ ਗਏ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ ਗਈ। ਮਿਹਣਾ ਗੁਰੂ ਤੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ। ਪਰ ਉਹ ਬੀਬੀ ਰੋਣ ਲੱਗ ਗਈ। ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਬੇਬੇ ਚੱਲ ਦੁਬਾਰੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਗਲਤੀ ਨਾ ਕਰੀ। ਸੱਚ ਜਾਣਿਓ 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਭੋਗ ਪਿਆ, ਜਿਹੜਾ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀ ਨਾ, 1.5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਆਇਆ, ਇੱਛਾ ਪੂਰਕ ਸਰਬ ਸੁਖ ਦਾਤਾ ਹਰਿ ਜਾਂ ਕਹਿ ਵਸ ਹੈ ਕਾਮ ਤੇ। 1.5 ਮਹੀਨੇ ਚ ਵੀਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਉਹਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਜੂਰ ਹਾਜ਼ਰ ਅਰਦਾਸ। ਸਿੱਖਾ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਬੈਠਾ, ਪਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆ ਤੂੰ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ, ਤੇਰਾ ਸਰੀਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਮ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਚੁੰਬਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਗਨੇਟ, ਚੁੰਬਕ ਦੇ ਨਾਲ ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ ਨੇੜੇ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਚੁੰਬਕ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਿੱਚ ਲੈਣਾ। ਤਜਰਬਾ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ। ਗਲਿਆ ਹੋਇਆ ਲੋਹਾ, ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਤਿਲ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਂਕਰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮੈਗਨੇਟ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਉਸ ਚੁੰਬਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝਾਵੇ ਵੀ ਇਹ ਚੁੰਬਕ ਤੂੰ ਲੋਹੇ ਦੇ ਮਗਰ ਭੱਜੀ ਫਿਰਦੀ ਆ, ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸਿਉਨਾ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਚਾਂਦੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਹੀਰੇ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਮੋਤੀ ਲਾਉਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਚੁੰਬਕ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ, ਹੀਰੇ ਮੋਤੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਬੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਅੰਸ਼ ਤਾਂ ਲੋਹੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੰਸ਼ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੂਲ ਨੂੰ ਪਕੜਦੀ ਆ, ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਕੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲਾਂਭਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ, ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿਵੇਂ ਸੁਣੇਗਾ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਚੰਬੜੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਚੰਬੜਾ ਕਿਵੇਂ ਚੁੰਮਕ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਦੋਂ ਸੁਣੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲੇਗੀ। ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਮਨ ਤੂੰ ਜੋਤ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਮੂਲ ਪਛਾਣ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੇਰੀ ਆਤਮਾ ਬੋਲੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਝਟ ਸੁਣ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੇ ਬੋਲ ਤੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਾਰ ਬੋਲੀ ਚੱਲ। बड़ा सोहना लिखा, कहते दुआ मंजूर होती है जब दिल से होती है, ये तो मुश्किल है कि ये मुश्किल मुश्किल से होती है। बड़ी औखी है अरदास बनती, पर जे नहीं गल बनती ना ते आ बचन गुरु दे अगे कह देने चाहिए है। डंडौत बंधन अनक बार सर्ब कला समरथ, डोलन ते राखो प्रभु नानक देकर। ऐ पातशाह इस संसार विच वहम भरम भुलेखे बहुत कुछ है। तेरे दरबार नूं तुरदा हां, तेरे ते भरोसा भी बनाउणा है, बस लालचां दा वहमां भरमां दा इहो जिहा भुलेखा पैंदा, भरोसा बनदा बनदा डोल जांदा है। डोलण तो मेरे इस मन नूं रख लै। आओ सारे पढ़िए, सारे बोलिओ भाई। हथ सिर ते रखे हो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखना जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखना जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर ते रखियो जी, सिर ते रखियो जी। हथ सिर ते रखियो जी, हथ सिर ते रखियो जी। हथ सिर ते रखना जी, सिर ते रखना जी। हथ सिर ते रखना जी, हथ सिर रखना जी। हथ सिर ते रखना जी जदों मैं डोला, जदों मैं डोला। हथ सिर
ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਹੱਥ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣਾ ਜੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਡੋਲਾਂ। ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਤਾਕਤ ਹੈ, ਬੜੀ ਤਾਕਤ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੇਰੀ ਕਰਨਾ ਆ ਜਾਵੇ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਧਰਤੀ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰ ਰਹੇ। ਆਪਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭਰੋਸੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੀ ਮਨਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਹੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਲਿਕਾ ਸੜੀ ਸੀ। ਹੋਲਿਕਾ ਸੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸੀ? ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਗਤ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਸੁਣ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪ ਆਣ ਕੇ ਬਚਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੱਲ ਅਰਦਾਸ ਤੇ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਿ ਸੱਚ ਤੇ ਖੜ ਕੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੰਗ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਜੱਗਾ ਹੈ। ਜੱਗਾ, ਆਪਾਂ ਜੋਗੇ, ਭਾਈ ਜੋਗੇ ਦੀ ਸਾਖੀ ਸੁਣਦੇ ਆ। ਇਹ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਕਾਕਾ ਤੂੰ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ, ਮਨ ਦੇ ਬੜੇ ਬੁਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਰੀਝਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਬਿਰਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੇਵਾ ਕਹਿਣੀ ਬੜੀ ਸੌਖੀ ਹੈ, ਪਰ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੇ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਉਣੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਹੀ ਆਏ ਹੋ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਇਕ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਮੈਨੂੰ ਬਣਾ ਲਓਗੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੁਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਲੈ ਫਿਰ ਯਾਦ ਕਰ ਲੈ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਕਿਵੇਂ ਆ, ਸੁਣ ਲੈ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਗੁਰਮੁਖਾ ਸਵੇਰੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ 11:45 ਵਜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। 12:15 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ, ਕੁਝ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। 1 ਘੰਟਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਨਿਤਨੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2:30 ਵਜੇ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਹੈ। 2:30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5 ਵਜੇ ਤੱਕ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨਾ ਹੈ। 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5:30 ਵਜੇ ਤੱਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਖਿਤਾਬ ਮਿਲਿਆ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਕਥਾ ਹੋਣੀ ਹੈ, 1.5 ਘੰਟਾ ਕਥਾ ਸੁਣਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਲੰਗਰ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬਰਤਨਾਂ ਦੀ ਝਾੜੂ ਪੋਚੇ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਫੇਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਕੜਾਂ ਵੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਦੁਪਹਿਰੇ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। 2 ਵਜੇ ਦਿਨ ਢਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੋੜਿਆਂ ਵਾਲੇ ਤਵੇਲੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲਿੱਧ ਚੁੱਕਣੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਾਂ ਪੈ ਜਾਣੀਆਂ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਕੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸੋਦਰ ਦਾ ਪਾਠ, ਰਹਿਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ, ਕੀਰਤਨ ਸੋਲਾ ਕਰਕੇ ਆਰਾਮ ਕਰਨਾ। 11:45 ਵਜੇ ਫਿਰ ਉੱਠ ਪੈਣਾ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਯਾਦ ਕਰਾਇਆ, ਪਰ ਪਹਿਲਾ ਕੰਮ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ, ਜੱਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਣ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ, ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਲੱਗਿਆ। ਪਰ ਇਸ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਤੇ ਇੰਨਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਕਿ ਆਸਾ ਦੀ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਕਥਾ ਕਰਨੀ ਨਾ, ਹੁਕਮਨਾਮੇ ਦੀ, ਇਹਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬੈਠਣਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ। ਜਿੰਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ, ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਬੜੇ ਮਨ ਲਾ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਧਾਨਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ।
ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗਿਆ। ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬਚਨ ਕਰਨੇ ਨਾ, ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਖਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਕ ਜਥੇਦਾਰ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਾ ਲੱਭੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਹੀ ਖਾ ਗਿਆ ਜੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੀ ਮਾਇਆ ਗੋਲਕ ਖਾ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਗੋਲਕ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਟੀਲ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਮਾਇਆ ਖਾਧੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਲਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਈਰਖਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਕਿ ਜੱਗਾ ਆਇਆ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡਾ ਪੱਤਾ ਹੀ ਕੱਟਿਆ ਜਾਵੇ, ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਕੱਟ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਇੰਨਾ ਭੋਲਾ ਜੱਗਾ, ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਗਏ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਤੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿੰਨੇ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਮਜ ਛੱਡਦੇ ਆ, ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਰਮਜ ਦੀ ਸਮਝ ਨਾ ਆਈ, ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਿਆ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦੇ ਦੇਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰ। ਤੇ ਇਸ ਭੋਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ ਨਾ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਸਿੱਖੋ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾਂਗਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਮੂੰਹ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਬਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਨਾ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਬਚਨ ਤਾਂ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਨੇ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 2 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, 3 ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ, ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ ਇੱਥੇ ਹੀ। ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਭੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤਾੜਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਠੀਕ ਆ। ਆਖਰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਅਸੀਂ ਬਚਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ। ਈਰਖਾ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਲਿਜਾਣਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਰ ਨੇੜੇ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਤੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਨਾ ਲੰਗਰ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਲੱਕੜਾਂ ਗਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਵਧੀਆ ਬਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਧੂਆਂ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾੜਨਾ ਹੋ ਜਾਣੀਆਂ। ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਫਲਾਨੀ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਸੁੱਕੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਉਸ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਭੇਜਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁੱਟਿਆ, ਮਾਰਿਆ, ਫੱਟ ਮਾਰੇ, ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਫੱਟੜ ਕਰਕੇ ਨਾ ਪਹਾੜੀ ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। 3 ਦਿਨ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨਾ ਹੋਇਆ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3 ਦਿਨ ਬਚਨ ਨਾ ਕੀਤੇ। ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਫਿਕਰਮੰਦ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ, ਆਰਾਮ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਜਾਓ। 7 ਦਿਨ ਲਗਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੂੰ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਮਲਮਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। 7 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਆਇਆ। ਪੁੱਛਿਆ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਭੜੀ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਆ ਸੁਣਿਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਭਾਵਨਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਡੰਡੌਤ ਬੰਧਨ ਅਰਕਬਾਦ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਦੱਸ ਤੇਰੇ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਤੇ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜੇ, ਗਲ ਵਿੱਚ ਪੱਲੂ ਪਾਇਆ, ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕੀਮਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਗੱਲ ਕੋਈ ਮਾਇਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੀ ਕਿ ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਮਾਇਨੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈਆਂ ਕਿਹਨੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਤੂੰ ਦੱਸ। ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਡੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਖੜਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਤੀਸਰਾ ਬਚਨ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਾਈ ਜੱਗਾ 10 ਬਚਨ ਮੰਨੀਦਾ, ਕਿਹਨੇ ਸੱਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ? ਹੱਥ ਜੋੜੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ,
ਜਿਹਨੇ ਮਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਹੀ ਮਾਰੀਆਂ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ 10 ਸੱਟਾਂ ਕਿਹਨੇ ਮਾਰੀਆਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਜਿਹਨੇ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਪੱਟੀਆਂ, ਜਿਹਨੇ ਮਲਮਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਸੱਟਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰੀਆਂ। ਤੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸਿੱਖ ਫੇਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਪੱਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪਣੀ ਖੇਡ ਆਪ ਵਰਤਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲ ਕੇ ਦੱਸ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਸੁਣਿਓ, ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਕਰਮ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਮਿਲ ਗਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਬਣ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਗਈ। ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਥਾ ਦਾ ਰਸ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਕਥਾ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਲੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਹੋਰ ਪੁੰਨ ਵੱਧ ਗਏ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਨਾਲ, ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪਾਪ ਦੀ ਕੋਈ ਜੜ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜੜ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਆ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਤੁਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਗੰਢ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸੁੱਟੀ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਿਸਰ ਗਈ ਸਭ ਤਾਤ ਪਰਾਈ, ਜਬ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮੋਹਿ ਪਾਈ। ਨਾ ਕੋ ਬੈਰੀ ਨਾਹੇ ਬੇਗਾਨਾ, ਸਗਲ ਸੰਗ ਹਮ ਕੋ ਬਣਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੇਰਾ ਹੀ ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ, ਇੰਨੇ ਪੁੰਨ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਸ ਬੀਜ ਦਾ ਨਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੜ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਕਿਰਪਾਨ ਫੜ ਕੇ ਖੂਨ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਪਾਪ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇੱਕ ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਲਟਾ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਪਾਣੀ ਦਾ ਬਾਲਟਾ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਪਤਾਸਾ, ਇੱਕ ਪੱਥਰ, ਇੱਕ ਆਹ ਕੱਚਾ ਰੋੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਸ ਬਾਲਟੇ ਵਿੱਚ ਪਵਾਇਆ। ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲੱਭੋ ਕੀ ਲੱਭਦਾ ਹੈ? ਪੱਥਰ ਲੱਭ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਗਿੱਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਹੱਥ ਮਾਰੋ। ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋੜਾ ਪਾਇਆ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਖੁਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੱਚਾ ਰੋੜਾ ਹੈ, ਖੁਰ ਜਾਏਗਾ ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖੁਰੇਗਾ। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਗਿੱਲਾ ਹੋਇਆ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਖੁਰਿਆ। ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਸਾ ਕੱਢੋ। ਪਤਾਸਾ ਲੱਭਦੇ ਰਹੇ, ਪਤਾਸਾ ਲੱਭਿਆ ਨਹੀਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਾਸਾ ਕਿੱਧਰ ਗਿਆ ਜੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਪਾਣੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਗਿਆ। ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਖੁਰ ਗਿਆ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਰੂਪ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਭਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਭਾਈ ਜੱਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗਲਵਕੜੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਣੋ ਸਿੱਖੋ, ਕਈ ਪੱਥਰ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਾਣੀ ਰੂਪੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿੰਨਾ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਿਖਾਵੇ ਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਈਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਈ ਸਿੱਖ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਹ ਕੱਚੇ ਰੋੜੇ ਵਰਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪੁੰਨ ਕਰ ਲਿਆ, ਓਨੀ ਕੁ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਕੁ ਪਾਠ ਕਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੇ ਕੁ ਪਦਾਰਥ ਛਕ ਲਈ। ਪਰ ਕਈ ਆ ਭਾਈ ਜੱਗੇ ਵਰਗੇ ਆ ਪਤਾਸੇ ਵਿੱਚ ਵਰਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੱਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੂਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰੱਬ ਦੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਨਵਨਿਧ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਹੋਏ ਦਇਆਲ ਤਾਂ ਸੱਚ ਸਮਾਈਐ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦਿਆਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਮੇਰਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਰੂਪ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ, ਖਾਲਸਾ ਮੈਂ ਹੋ ਕਰੋ ਨਿਵਾਸ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਨਾ ਪੜੋ। ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ ਹੈ ਅੰਗਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੈ, ਪੰਜ ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਨੇਮੀ ਹੈ, ਰਹਿਤ ਵਹਿਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਛਕਾਉਂਦਾ ਨਾ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਮੁਖ
ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਛਕਾਇਆ ਹੋਇਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹੈ ਅੰਗਾ। ਇਸੇ ਰਹਿਤ ਬੈਤ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਨਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਅੰਗ ਤੱਕ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਖਾਲਸਾ ਕਹਿ ਹੋ ਸਦ ਸਦ ਸੰਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲਸਾ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਆਪਣਾ ਰੂਪ, ਆਪਣਾ ਮੂੰਹ, ਆਪਣਾ ਅੰਗ ਬਣਾਇਆ ਨਾ, ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਸਦਾ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਅਸਤਰ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨੀ ਰਵੇ, ਬਾਣੀ ਤੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਰਵੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੀ ਆ ਰਵਾਇਤ ਚਲਾਈ ਹੈ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਖੇਡ ਜਿੰਨੀ ਖੇਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਭਿਆਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਸਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਿੱਖ ਚੜ੍ਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਬਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਸਰੀਰ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦਾ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਮਿੰਟ ਲੱਗਦੇ ਆ ਜੀ? 8 ਮਿੰਟ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲੱਕ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ, 8 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਸੌ ਜਾਣੀਆਂ। ਤੇ ਜਿਹਦੀਆਂ 8 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਤਾਂ ਸੌਂਦੀਆਂ, 40 ਮਿੰਟਾਂ ਦਾ 5 ਬਾਣੀਆਂ ਦਾ ਪਾਠ ਕਿਵੇਂ ਕਰੇਗਾ? ਸਵਾ ਘੰਟੇ ਦਾ ਘੰਟਾ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਬੈਠੇਗਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਫੁਰਤੀ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਰਵੇ, ਤੰਦਰੁਸਤ ਰਵੇ। ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੋਲਾ ਮਹੱਲਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਰੰਗ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਰੰਗ ਚੜਿਆ ਰਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਅਭਿਆਸੀ ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ। ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਆਨੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਕੁੰਦਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੋਂ ਵਰਸਾਏ ਹੋਏ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਆਪ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣੇ ਆ, ਸ਼ਾਇਦ 97-98 ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਆਏ, ਚਰਨ ਪਾਏ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਜੋ ਮਾਝੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਦੂਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਕੀਤਾ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ, ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਪੁਰਬ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ। ਸੋ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੁੰਡਾ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ, ਅੰਸ ਬੰਸ ਬਾਬਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ 2-4 ਮਿੰਟਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਟਿਕਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਤੀ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ ਹਿਮਾਚਲ, ਜਿੱਥੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਸਥਾਨ ਹੈ ਊਨਾ ਸਾਹਿਬ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੋਂ ਚੱਲੇ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਆਪ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਬੜਾ ਪਿੰਡ ਲੰਮਾ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਉੱਠਣ ਲੱਗ ਜਾਓ ਕਿ ਚਲੋ ਬਾਬੇ ਤਾਂ ਲੇਟ ਹੋ ਗਏ, ਆਪਾਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਣੇ ਆ। ਨਦੀ ਨਾਮ ਸੰਜੋਗੀ ਮੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਥਾਵਾਚਕ ਵਿਦਵਾਨ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੇ, ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ ਭਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤੀ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਣਾ ਛਕ ਲਓ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਡਾਲ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਜਿਓ, ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ। ਕਥਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦਿਆਂ ਬਹੁਤ ਭੁੱਲਾਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਅਤੇ ਸੰਗਤ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਭਾਈ, ਜਾਇਓ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਨੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਜ ਕੇ ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।
ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜੋ ਸਾਲਾਨਾ ਸਮਾਗਮ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਕਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹਾਜ਼ਰੀਆਂ ਭਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੀਆਂ। ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਬੰਤਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਭਾਈ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਭਿੰਡਰ ਜੀ ਦਾ ਜਥਾ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਸਤਤੀ ਕਰੀਏ। ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਅੰਦਰ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੈ, ਸੋਈ ਧਿਆਈਏ ਜੀੜੇ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੋ, ਤਿਸ ਹੀ ਕੀ ਕਰ ਆਸਮਨ ਜਿਸ ਕਾ ਸਬਸ ਵੇਸਾ ਹੋ। ਸਭ ਸਿਆਣਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਗੁਰ ਕੀ ਚਰਣੀ ਪਾਹੋ। ਆਓ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ ਬਾਣੀ ਦਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਤੀ ਜਪਨਾ, ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਤੀ ਜਪਨਾ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ। आठ पहर प्रभ त्याए तू, गुण गोविंद नित गाओ, गुण गोविंद नित गाओ। मन मेरे मन मेरे सुख सहज सती जपना। सोई ते आइए जियड़े, सोई ते आइए जियड़े, सिर शाह पातशाह, सिर शाह पातशाह। तिस ही की कर आसमान जिसका सबस विसाहो। सब सियाण पा छड़ के गुर की चरणी पाहो, गुर की चरणी पाहो। मन मेरे मन मेरे मन मेरे मन मेरे सुख सहज सती जपना, सुख सहज सती जपना। तिसकी सरनी पर मना, जिस जे वडे अवर ना कोई। जिस सिमरत सुख होए कना, दुख दर्द न मूले होए। तिसकी सरनी पर मना, पर मना सरनी पर मना। जिस जे वड अवर न कोई।
जिस सिमरत सुख होए कणा, दुख दर्द न मूले होए। सदा सदा कर चाकरी, सदा सदा कर चाकरी, प्रभ साहिब सच्चा सोए। प्रभ साहिब सच्चा सोए। मन मेरे सुख सहज सती जपना, सुख सहज सती जपना। साध संगत होए निर्मला, कटिए जम की फास। सुख दाता पै पंजनो, तिस आगे कर अरदास। मेहर करे जिस मेहरवा, ता कारज आवे रास। बहुत बहुत वखाणिए ऊंचो ऊंचा थाओ, वरना चिन्ह बाहरा कीमत कह ना सकाओ। नानक को प्रभ मैं कर, नानक को प्रभ मैं कर। सच देव अपना नाम, सच देव अपना नाम, अपना नाम। मन मेरे सुख सहज सती जपना, सुख सहज सती जपना। हे गुरु मन मेरे सुख सहज सती जपनाओ। 8 पहर प्रभ ध्याए तू गुण गोविंद नित गाओ।